सुजान भगत पाठ का सारांश। आम किसान के हाथ में जब धन आता तो वह धर्म और कीर्ति की ओर मुड़ते हैं। सुजान के खेत में कई साल से अच्छी उपज होती थी। कंचन बरस रहा था। गांव के सभी किसान बहुत मेहनत करते थे, लेकिन सुजान का भाग्य अच्छा था कि जब वह उस उसर में भी धान छाड़ता था तो कुछ ना कुछ पैदा होता था। 3 वर्ष उसने ऊख लगाया। गुड़ का भाव तेज था। उसके हाथ में 2-2.5 हजार आए तो उसका मन धर्म की ओर झुक गया। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। कई लोग जैसे हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसरों ने सुजान के चौपल में रहने लगे तो सुजान को बड़ी खुशी हुई। कभी कभी होने लगा और साधु सत्संग होने लगे। घर में बहुत दूध होता था। किसान दूध घी से कोई मतलब नहीं था, उसे तो रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता बढ़ती गई। गांव में 3 कुएं थे, जिससे बहुत से खेतों में पानी नहीं मिलता था। सुजान ने पक्का कुआं बनवाया। जो काम किसी ने किया हो उसे सुजान के बाप दादा के पुण्य से करके दिखाया। एक दिन गया यात्री गांव में आए तो सुजान के यहाँ उनके लिए भोजन बना। सुजान के मन में भी गया जाने की इच्छा थी और वह गया चलने को तैयार हुआ, पर उसकी पत्नी बुलाकी ने अगले साल चलने की कहा तो सुजान ने कहा कि अगले साल क्या होगा कौन जानता है और ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। सुजान और उसकी पत्नी गया गए और वापस आए तो यज्ञ और एक ब्रह्म भोज की व्यवस्था हुई। सब लोग ने सुजान की प्रशंसा की कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। सुजान को घमंड छू ना सका और स्वयं अपने हाथों से पत्तला उठाया। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर सुजान के घर में बैठी थी। सुजान महतो सुजान भक्त हो गया। भक्तों के आचार विचार अलग ही होते हैं। सुजान स्नान के बिना कुछ ना खाता था। गंगा नदी उसके घर से दूर होता और वह रोज वह जा नहीं सकता तो त्योहार के दिन तो वह अवश्य गंगा जाकर नहाता था। उसके घर में भजन पूजा अर्चना होते थे। सुजान झूठ नहीं बोलता था। अज्ञान में कितने ही अपराध क्षमा के योग्य होते हैं, पर ज्ञानी के लिए क्षमा और प्रायश्चित नहीं है। यदि है तो बड़ा कठिन होता है। अब तक सुजान को जीवन मजदूर का था। उसका कोई आदर्श और मर्यादा ना था। पहले उसका जीवन स्वार्थ सेवा से भरा था। वह मानो जड़ जात से चेतना जगत में आ गया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया तो ब्याज लेते समय आत्मग्लानि होने लगी। अब सुजान झूठ और कपट से दूर था। उसने पहले मजदूरों से ज़्यादा काम और कम वेतन देता था, पर अब उसे मजदूर की तकलीफ का एहसास होने लगा था। सुजान के दोनों बेटे और पत्नी बुलाकी भी उसे कोसने लगे कि उसे घर की भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। उसे बुलाकी कोरा भक्त कहने लगी। अब सुजान चेतन जगत से आकर कोरा भक्त रह गया। घर में सुजान के हाथों में से धीरे धीरे अधिकार छीनने लगी। खेत में बोना, दूसरों को देने में, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों में सुजान की सलाह ना लेकर स्वयं सुजान के 2 लड़के और पत्नी बुलाकी ने मामला सुलझा लेते थे। सारे गांव में सुजान का मान सम्मान बढ़ने लगा तो घर में घटने लगे। उसके लड़के अब उसका सत्कार करते थे, पर अधिकार उसका हाथ में ना था। एक दिन बुलाकी ने ओखली में दाल साफ कर रही थी तो भिक्षुक आया तो बुलाकी ने सोचा कि दाल साफ करने के बाद उसे कुछ दे दिया जाए,
पर भिक्षुक ने चिल्लाता रहा तो सुजान ने जो देने को तैयार हुआ तो उसका लड़का भोला ने उसे रोका और उससे कई बातें कहा सुनाया। सुजान ने कोई जवाब ना देकर भिक्षुक को भेज दिया। उसे लगा कि उसी के घर में उसका अनादर हो रहा है। जिससे घर बनवाया और श्रम किया, सुजान को ऐसा जीवन से तिरस्कार होने लगा। शाम हो गई तो सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। भोला सुजान के लिए सुजान को बुलाने आया तो वह नहीं उठा। बाद में बुलाकी भी सुजान को सुजान के लिए बुलाई तो सुजान नहीं उठा और बुलाकी पर उसका अधिक क्रोध था, क्योंकि उसे तो मालूम होना ही चाहिए था कि सुजान ने उस घर के लिए कितना मेहनत किया है, और सुजान को लगा कि वह इतना कुछ करके भी भीख तक दे ना सका था। सुजान और उस बुलाकी दोनों के बीच में कई बातें होती है कि झगड़ा ना करने के, और खाने के लिए पत्नी बुलाकी सुजान से कहती है, पर सुजान अपने को बाहरी आदमी समझता है। बुलाकी का कहना है कि अब आदमी को समय के साथ चलना चाहिए। हमारे बच्चों को जो अच्छा लगे वही हमें करना चाहिए। जो कमाता है घर में उसी का राज होता है। यही दुनिया की रीति है। हमें बच्चों से पूछकर काम करना है। मगर सुजान इस तरह समझौता करना नहीं चाहता था। सुजान बहुत दिनों से घर का स्वामी था। अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति के बदलाव की उसे खबर तक ना थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थे। अब तक वह जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह रह नहीं सकता था। सुजान को श्रद्धा सेवा नहीं बल्कि अधिकार चाहिए था। वह घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था। वह मंदिर की पुजारी बनकर रहना नहीं चाहता था। अभी बहुत रात बाकी थी। सुजान ने अपने बेटों से भी ज़्यादा चारा काटा था। बुलाकी उठी और कटिया का ढेर देकर दंग रह गई। वह अपने दोनों बेटों से पूछा तो जवाब मिला कि उन्होंने चारा नहीं काटा था। जब किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुका था। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। उसे सुजान से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दोपहर के समय भोला थक जाता है। सभी किसानों ने हल छोड़ दिए थे, पर सुजान भगत काम में मग्न था। सुजान के मेहनत को देखकर सबको आश्चर्य हो रहा था। भोला ने हल खोलने के लिए सुजान से कहा तो बैलों को लेकर चलने के लिए सुजान अपने बेटों से कहा। भोला बैलों को लेकर घर चला। सुजान जब घर गया तो उसने नहाकर खाना खाया, पर थकान का नाम न था। उसने बैलों को सहलाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें बहुत सुख मिला। बहुत दिनों के बाद उन्हें यह आनंद मिला था। दूसरे किसानों की तरह भोला कमर सीधे कर रहा था। उतने में ही सुजान फिर हल उठाकर खेत की ओर चला। दोनों बैल उत्साह से दौड़ जा रहे थे। भोला से हिम्मत छूट गई। भगत जी के घर के द्वार पर अब फिर साधु संत दिखने लगे। उनका आदर सम्मान होने लगा। सुजान की खेतों ने अब सोना उगल दिया है। जिस खेत में अनाज 5 मन मुश्किल से होता था, अब 10 मन की उपज हुई। चैत का महीना था। हर तरफ अनाज के ढेर लगे थे। कितने ही भिक्षुक भगत के घेरे हुए थे। उनमें 8 महीने पहले भगत के घर से निराश होकर लौटा भिक्षुक भी था। सुजान भगत ने उस भिक्षुक से जितना चाहे उतना अनाज भरकर ले जाने के लिए कहा,
तब भिक्षुक अनाज ले जाने के लिए असमर्थ हो गया तो खुद सुजान ने चादर में अनाज भरकर भिक्षुक के पीछे उस गांव को चला। 8 महीने परिश्रम से आज सुजान को यह फल मिला था। आज उसने अपने खोया हुआ अधिकार फिर से पाया था। मानव के जीवन में दृढ़ता के बहुत महत्व रखता है। उससे बूढ़ा भी जवान होता है। हठ के कारण सुजान ने अधिकार पाया। चलते समय सभी भिक्षुक को खाली हाथ ना लौटने के लिए भोला से कहा। भोला सिर झुकाकर खड़ा था। उसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। वृद्ध पिता ने उसे हराया था। ये सुजान भगत की एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने मैंने कहा। यह सुजान भगत की पाठ को यहाँ पे हमने मुक्ताय करते हैं विद्यार्थियों। अब आइए विद्यार्थी, इस पाठ का कन्नड़ के अंदर भी यहाँ पे सारांश है, यह देखेंगे। ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್. ಸುಜಾನ್ ಒಬ್ಬ ರೈತನು. ಆತನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಬುಲಾಕಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾದಾಗ ಅವರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಜಾನನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಜಾನನು ಮರಳು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದರೂ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆತಿತ್ತು. ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆದನು. ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿತು. ಸುಜಾನನಿಗೆ 2,500 ಲಾಭವಾಯಿತು. ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿತು. ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಆಧಾರ ಸತ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದವು. ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಥಾಣೆದಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಆಫೀಸರರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜನರು ಸುಜಾನನ ಪಡಸಾಲೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರಮುಖ ರೈತನೆಂದು ಸುಜಾನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ 3 ಬಾವಿಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ನೀರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಜಾನನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಯಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಭೋಜನಗಳು ನಡೆದವು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಂದೆ ತಾತನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸುಜಾನನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿಳಿದರು. ಸುಜಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನವಾಯಿತು. ಸುಜಾನನ ಮನದಲ್ಲಿ ಗಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆತನು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಬುಲಾಕಿ ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೋಗೋಣ ಎಂದಳು. ಆಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾಗುವುದೋ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸುಜಾನನು ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಗಯಾಕ್ಕೆ ನಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿದಾಗ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಜಾನನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದರು. ಭಗವಂತನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಗರ್ವ ಆತನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನು. ಕುಲದ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದನು. ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಮಗನಿರಬೇಕು. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳಿದರು. ಸುಜಾನನು ಪ್ರಮುಖ ರೈತರಿಂದ ಭಕ್ತನಾದನು. ಭಕ್ತರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಆತನು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಆತನ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಭಕ್ತನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಸುಜಾನನು ಸಹ ಭಕ್ತರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆತನ ಜೀವನ ಕೂಲಿಯ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದರ್ಶ, ಗೌರವದ ಚಿಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆತನು ಚೇತನಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುಜಾನನು ಊರಿನ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದನು. ಎಷ್ಟೋ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಪಟತನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಕೂಲಿಕಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ಆತನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಬುಲಾಕಿಯು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಡೋಂಗಿ ಭಕ್ತನೆಂದರು. ಸುಜಾನನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕೋ, ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಲಾಯಿತೋ, ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಜಾನನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 2 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬುಲಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುಜಾನನ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳು ಸುಜಾನನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಜಾನನು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಮಂದಿರದ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಬುಲಾಕಿಯು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂಗತೊಡಗಿದನು. ಬುಲಾಕಿಯು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಳು. ಭಿಕ್ಷುಕನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಜಾನನು ಕುಪಿತಗೊಂಡನು. ತಾನೇ ಜೋಳವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೋದನು. ಕೂಡಲೇ ಭೋಲಾ ಸುಜಾನನ ಕೈಯಿಂದ ಜೋಳವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ ತಾವು ಪರಿಶ್ರಮದ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದುದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿದನು. ಸುಜಾನನು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅಗೌರವ, ಅಪಮಾನ, ತಾನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಈ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನು ನಾಯಿಯಂತೆ ಮನೆಯವರು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ತಿಂದು ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ತಾನು ಇಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದುಕೊಂಡನು. ಸಂಜೆಯಾಯಿತು. ಭೋಲನು ತನ್ನ ಶಂಕರನನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ತಂದನು. ಸುಜಾನನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಟನು. ಸುಜಾನನು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದನು. ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು. ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಭೋಲಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ಬಂದನು. ಸುಜಾನನು ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬುಲಾಕಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ತನಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಜಾನನು ನೊಂದುಕೊಂಡನು. ಈಗ ಇವಳು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಇವಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಇವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಳು ತಾಯಿ. ನಾನು ಹೊರಗಿನವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಜಾನನು ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಸುಜಾನನಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಸುಜಾನನು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದನು, ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿರುವು ಮುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಇದು ಅರಿವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದನೋ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಾಧೀನನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸೇವೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ಅಧಿಕಾರ ಆತನಿಂದ ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳವಿತ್ತು. ಸುಜಾನನು ಎದ್ದು ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೇವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸತೊಡಗಿದನು. ಇಡೀ ಊರು ಮಲಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಭೋಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮೇವನ್ನು ಕೊರೆದರು. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಜಾನನು ಮೇವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿದನು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬುಲಾಕಿ ಎದ್ದು ನೋಡಿ ಭೋಲಾನಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಯಾರು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಭೋಲಾ ತಾನು ಕತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದನು. ತನ್ನ ಪರ ಸುಜಾನನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಬುಲಾಕಿ ತಿಳಿಯಿತು. ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಭೋಲಾ ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಸುಜಾನನು ಅರ್ಧ ಹೊಲವನ್ನು ನೇಗಿಲ ಹೊಡೆದನು. ಭೋಲಾ ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಸುಜಾನನ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸುಜಾನನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದನು. ಭೋಲಾ ದಣಿದನು.
ಭೋಲ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದರು ಎಂದನು, ಆದರೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಜಾನನ ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ನೇಗಿಲು ಬಿಡಲು ಭೋಲ ಸುಜಾನನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ, ನೀನು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ನಂತರ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಜಾನನು ಹೇಳಿದನು. ಭೋಲ ಎತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸುಜಾನನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಆತನು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೆವರಿಸಿದನು. ಸುಜಾನನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸುಜಾನನು ಪುನಃ ನೇಗಿಲು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಡೆದನು. ಭೋಲನು ಧೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗಿತು. ಈಗ ಸುಜಾನನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೂಡಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಸತ್ಕಾರ ನಡೆದವು. ಈಗ ಸುಜಾನನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 5 ಮಣ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಮಣ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಚೈತ್ರ ಮಾಸವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಳುಗಳ ರಾಶಿ ಇದ್ದವು. ಸುಜಾನನ ಭಕ್ತನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾಗೂ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಸುಜಾನನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಜಾನನ ಮನೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಮರಳಿದ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಸಹ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಮೊದಲು ಸುಜಾನನ ಹತ್ತಿರವೇ ಬಂದಿದ್ದನು. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಸುಜಾನನು ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸುಜಾನನು ಒಂದು ಚಾದರಿನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದನು. ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸುಜಾನನೇ ಆ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದನು. ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯಾರು ಖಾಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಬಾರದು ಎಂದು ಸುಜಾನನು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟುವಾಗ ಭೋಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಭೋಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹವಾಸವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯ ಭೋಲನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುವುದೆಂದು ಈ ಪಾಠದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಠವನ್ನು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.